बहुत ही सत्कारयोग गुरु रूप गुरु सवारे खालसा जी। आओ सब तो पहला गुरु पातशाह की बख्शिश मुकद्दस फतेह बुलंद करिए। सत्कार सहित आखना जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पटना साहिब जिहड़ा कि सिख कौम के 5 तख्तां दे विच अपनी अहमियत रखता है, उस तखत साहिबान तो कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के प्रकाश पुरब नूं मना के आ रही संगत के उपर जिस तरह के नाल हमला किया गया, जिस तरह के नाल कुछ शरीर जख्मी होए, उस सारे घटनाक्रम के बारे तकरीबन असी जानते हैं। और जिस जिस शरीर ने बशिंदे ने उस घटना नूं सुनिया, तकरीबन सारिਆਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵਲੂੰਦਰਿਆ ਹੋਇਆ है कि किस तरह के नाल जदों असी इस देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ धार्मिक ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ यात्रा वास्ते भी जाने हैं, ਤਾਂ उस समय भी कुछ ऐसे कह सकते हो कि घटिया मानसिकता वाले फिरका प्रस्त लोग ने ਜਿਹੜੇ धर्म के नाम के उपर उस कौमीयत के उपर हमला करन तो गुरेज नहीं करते, जिस कौमीयत दीयां महान शहादतां दे सदका अज ये लोग भारत की राजती सत्ता के उपर विराजमान ने ते आज़ादी का निग मान रहे हैं। ये गल वक्री है कि इन्हां नूं आज़ादी का निग देण दे वास्ते तकरीबन 90% तो वध शहादतां जिहड़ियां ने वो सिखां ने दित्तियां ने। जेकर अज ये लोग भारत की राजसी सत्ता के उपर विराजमान ने तो ये नहीं भुलना चाहिए कि इन्हां दी जिहड़ी कह सकते हो कि राज सत्ता है वो सिखां दे खून और सिखां दीयां शहादतां दे उपर टिकी हुई है। बेशक के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस सारी घटना का कोई बहुता जिक्र नहीं किया। थोड़ी थोड़ी कुछ अखबारों के विच टुटवें रूप दे विच इस घटना का थोड़ा थोड़ा जिक्र वेखण नूं सुणन नूं मिलिया, पर आ जाके जेकर इस घटना के सारे वरतारे का अध्ययन या चिंतन या किसी न किसी रूप दे विच इस सारे नूं एनालाइज करने की कोशिश करिए तो एक गल बड़ी सौखे रूप दे विच समझ पै जाती है कि किते ना किते जिहड़ी घट गिणती कौमीयत है उस नूं राज सत्ता दे उपर विराजमान बहु गिणती कौमीयत तो संताप जरूर भोगना पैंदा है। कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश पुरब मनाउण तो बाद ट्रक के उपर सवार होके तकरीबन 40 पुरुष और 20 औरतां श्रद्धालु जिहड़ियां कि पटना साहिब तो वापस आ रहे सन। ट्रक ड्राइवर तजिंदर सिंह ट्रक नूं चला रहा सी ते जदों ये जिला भोजपुर दे ध्यानी टोला, ये उस जगह का नाम है और कुछ अखबारों के विच आरा सासा नाम भी इसका नाम जिहड़ा वो आया है, पर बहुत ही जिहड़ी मैं पुलिस वाली जिहड़ी FIR है उसनूं भी कोखण का यतन किया। उहदे विच ध्यानी टोला जगह का नाम है जिला भोजपुर दे विच। जदों उत्थे पहुंची तो तकरीबन 80-90 बंदियां ने इस ट्रक नूं अगे आके रोक लिया। ट्रक रोकण तो बाद ट्रक ड्राइवर तजिंदर सिंह 45 साल का ट्रक ड्राइवर, उसनूं कहा गया कि इत्थे जग करवाया जाना है तो एक मंदिर जिहड़ी है उसकी उसारी होनी है, उस दे वास्ते वड्डी कह सकते हो कि अमाउंट दे विच वड्डी रकम जिहड़ी है चंदे के रूप में दित्ती जाए। ड्राइवर ने इनकार कर दिता कि असीं तां पंजाब तो चल के खुद पटना साहिब के दर्शन दीदार दे वास्ते जां फिर कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश पुरब मनाउण वास्ते आए हाँ, तो इन्ने पैसे जिहड़े वो कोल नहीं हुंदे कि तुहानूं दित्ते जाण। पर इस दे उपर उन्हां ने उस ड्राइवर वीर दे नाल बहस मुबाहिसा शुरू कर दिता अते कहना शुरू कर दिता कि तुहानूं अगे तां जाण दिता जाएगा जे तुसीं जग और मंदिर की उसारी दे वास्ते इत्थे पहला चंदा देवोगे। जदों ड्राइवर ने इस गल तो इनकार कर दिता जां ये कह दिता होवेगा कि साडे कोल कोई इन्ने वाधू पैसे नहीं हैगे जिहड़े तुहानूं दित्ते जा सकण, तां इस भीड़ ने फिर डांगां दे नाल सोटियां दे नाल उस ड्राइवर वीर दे उपर हमला कर दिता। उस दे उपर जदों इन्हां ने हमला किया तो उस दी मदद दे वास्ते जिहड़े ट्रक दे विच बैठे हुए सिख यात्रु सी वो बाहर निकले तो उन्होंने किसी तरह के नाल उन्हां हमलावरां नूं रोकिया। पर इंज लगता है कि कोई इन्हां दी पहला ही साजिश इस तरह की होवेगी कि जिहड़े संगत के ट्रक उत्थों आ रहे हैं, हालांकि ये ट्रक जिहड़ा है इस दे विच बैठी हुई जिहड़ी संगत है तकरीबन सारी ही साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली दे नाल संबंधित सी। सो इंज लगता है कि जिस तरह के नाल इन्हां सिखां ने जां ट्रक दे विचों श्रद्धालुआं ने उतर के उन्हां नूं रोकण दा यतन कीता, उन्हां ने उस वेले ही चौहां पासियां तो
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਮੂਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਚਰਪੋਖਰੀ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾਗੇ ਕਸਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ PHC ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੇਖੀਏ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ FIR ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਭੀੜ ਦਾ ਜਾਂ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ NGO ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵਰਤਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਪਰੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਬਦਰੀਨਾਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੂ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਲੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਖਸੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਵੇਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵ ਕਰੀ ਇਨਹੀ ਕੀ ਭਾਵਤ और की सेव सुहात न जी को दान दियो इन्हीं को भलो और को दान न लागन नीको, कि सिक्खां दी ही सेवा कीती जावे सब तो पहला, ते जे कुछ देना है अपने कह सकते हो कि दसवंध दे रूप दे विच जां अपनी किरत कमाई दे विचों कढ के जे मदद करनी है तो उहदी पहली अप्रोच जिहड़ी है वो सिख ही होनी चाहिदी है। क्योंकि बेशक जदों असीं वेखदे हां कि सिख हर जगह दे उपर हर लोड़वंद दी मदद करदे ने, पर जिथे किते सिख इकल्ले पै जांदे ने ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੌਂਕੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਕ੍ਰਿਤਕਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਨ ਕਹਿਓ ਨਵਾਬ ਇਹ ਸਰਪ ਬਸੂਰੇ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਡਸੇਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, बदला ही लेना होगा तो हम लेंगे बाप से, महफूज रखे खुदा हमें ऐसे पाप से। कि उसने अपने धार्मिक अकीदे दे उपर पहरा दिंदे केवल ते केवल ये गल कही सी कि मेरा धर्म जां मेरे धर्म दा जिहड़ा शरा है जां कानून है वो शीरखोर बच्चियां नूं इस तरह दे नाल कतल करन दी इजाजत नहीं दिंदी। और समुची सिख कौम ने ਇਸ ਨੂੰ ਹਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਸਮਝਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਔਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਹੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟ ਵੱਢ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰਤਮੰਦ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਕਿਰਤਕਣ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ। ਪਰ ਇੰਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਹੁਣ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਦਾਨ ਦਿਓ ਇਨਹੀ ਕੋ ਭਲੋ ਔਰ ਕੋ ਦਾਨ ਨਾ ਲਾਗਨ ਨੀਕੋ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।